मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इत्थों तक पहुँच चुका है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नानक मत्ते नूं जान लगे ने। कौलां नूं जाके मिले ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कौलां नूं आख्या कि साडा तैनूं रोज़ इसे तरीके दे नाल दर्शन होया करेगा। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। हे सूखमयंगी तार तीर, आवें कितक दिवस में तीर। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि हे कोमल अंगां वालीए, तू धीरज नूं धारण करके रख, थोड़े दिनों तो बाद असीं वापस इत्थे पहुंच जावांगे। सुन हरखी गुर धीरज दीन, निकस वहर पुन त्यारी कीन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, जदों इस तरीके दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने धीरज दिता ते सुन के सतगुरां दे बचनां नूं कौलां खुश होई है। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाहर आए ने ते तैयारी की। कुछ कसैन बृद के टिग छोरी, गमने श्री हरि मंदिर ओरी। थोड़ी जी सैना बाबा बुढ़ा जी दे कोल छड्डी है और इस तो बाद नमस्कार करने दे वास्ते हरि मंदिर दे वाल चले गए। बंदन करी प्रदक्षिणा जाए, खरे होए अरदास कराए। हरि मंदिर दे विच जाके नमस्कार कीती है, फिर उस दियां परिक्रमा कीतियां ने ते फिर खड़े होके अरदास कीती। कहियो निकस कर इत तृण थोरे, दुर्बल तन होए सब कोरे। जदों हरि मंदिर दे विचों नमस्कार करके बाहर आए ते फिर बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदे ने इत तृण थोरे, कि बाबा जी इस अमृतसर नगरी दे विच जिहड़ा घाह है ना वो थोड़ा है। दुर्बल तन होए हैं सब घोरे। वेखो सारे घोड़ियां दे जिहड़े शरीर ने ना वो बड़े कमजोर हो गए। या ते संग चलो जे हैं, सब करतार पुरे पट रहें। इस करके सतगुरां ने आख्या कि सारे दे सारे साडे नाल ही चलो। सारे जिहड़े पट ने ना वो मानो कि करतारपुर नगरी दे विच इत्थों जाके टिकणगे। बीच दुआबे तृण तह कने, होए पुष्ट है पट सुख सने। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि करतारपुर नगर दुआबे दे विच है और दुआबे दे विच मानो कि घाह पट्ठे की कोई कमी नहीं है। इस करके सारे दे सारे घोड़ियां दे समेत उत्थे रहणगे। घोड़ियां नूं मानो कि मन पाउंदा घाह मिलेगा। इस करके सारे घोड़े ते सारे सूरमे भी सुख दे नाल रहणगे।
ਇਮ ਸਲਾਹ ਕਰ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ, ਸੈਨਾ ਸਕਲ ਅਰੂੜੀ ਸੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਕਰਿਓ ਚਲਨ ਮਾਰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰ ਕਰ ਤਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਥਾਨ, ਸੁਖ ਸੋ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਰੋ ਪਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਕਲ ਚਮੂ ਬਸ ਹੈ ਅਬ ਇਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਤਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਪੋਰ ਬੜ ਲਗਿਓ ਦੀਵਾਨ, ਗਾਏ ਰਬਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਗਣ ਗ੍ਰਾਮ ਚੁਫੇਰੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਸੁਧ ਪ੍ਰਗਟੀ ਇਹ ਬੇਰੇ। ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਮੈਂ ਆਏ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲਲ ਚਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਲੈ ਸਭ ਅਕੋਰ ਸਮੁਦਾਈ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਟਿਗ ਗਰੀਵ ਨਿਵਾਈ। ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਰੈ ਕਾਮਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ, ਪੂਰੇ ਉਰ ਕੀ ਲਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਰ ਵੱਡੇ ਸੁਗਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੂ, ਤਾਹਾਂ ਪਠਾਨ ਬਸੈ ਗਨ ਧਾਮੂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਠਾਨ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਕਰਤ ਚਾਕਰੀ ਜਹ ਬਨ ਜਾਏ, ਆਇਦ ਵਿਦਿਆ ਸਦਾ ਕਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੈਨੋ ਸੁਨੀ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਆਏ, ਸੈਨਾ ਸੰਗ ਜਿਨੋ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵੀ। ਕਰੀ ਸਲਾਹ ਚਲੋ ਦਰਸਹਿ, ਜੇ ਰਾਖੈ ਚਾਕਰ ਰਹਿ ਜਹ। ਵੱਡੇ ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ।
ਨਾਹਿ ਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। 10 ਕੋ ਪਠਾਨ ਮਿਲੇ ਇਕਠਾਏ ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਕੋ ਅੰਗ ਲਗਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਕੋ ਪਠਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਭਾ ਮਝਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਦਤ ਖਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਬੀਚ ਦੀਵਾਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਬੀਚ ਦੀਵਾਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਰ ਨਾਰਨ ਕੀ ਭੀਰ ਕਨੇਰੀ ਕਰ ਕਰ ਦਰਸ ਜਾਏ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭਾ ਦੂਰ ਲਗ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਖਰੇ ਕਰਤ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਕਟ ਹੋਣ ਕੋ ਥਾਉ ਨ ਪਾਈ ਤੀਰ ਪੀਰ ਆਵਤ ਇੱਕ ਜਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪੀ ਬੈਠਣ ਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ ਥਿਰ ਸੁਪਟ ਮਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਪਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਕੀਨ ਸਲਾਮ ਤਮਾਮ ਪਠਾਨ ਖਰੇ ਪਏ ਪਸਚਾਤ ਦੀਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੀਤਿਓ ਤਹਿ ਠਾਂਡੇ ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਪਿਖ ਆਨੰਦ ਬਾਡੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਧਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਈ ਸਤ ਗੁਰ ਕੀ ਜਬੈ ਪਿਖੇ ਪਠਾਨ ਖਰੇ ਗਨ ਤਬੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਕੇ ਅਦਕ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿਖੀਅਤ ਐਠ ਜਿਨੋਂ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਠ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਕੜ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਾਣਾ ਬਨਿਓ ਜਨ ਰਣ ਚਾਹਤ ਵੀਰ ਰਸ ਸਣਿਓ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਨ ਰਣ ਚਾਹਤ ਵੀਰ ਰਸ ਸਣਿਓ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
श्री सतगुर को सहज स्वभाव, जहां बिलोकै बीर बनाऊ। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी का सहज सुभाਅ इस तरह का सी कि जिथे भी कोई सूरमा देख लेंदे सन उहदे उत्ते प्रसन्न हो जाते सन। कृपा करे बूझै ते बात, लड़बे युद्ध शस्त्र के घात। इस गल का इतिहास दे विच पहला भी बहुत सारा जिक्र आया कि घोड़ियां दे नाल, शस्त्रां दे नाल ते सूरमिਆਂ दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी का वड्डा प्यार सी। हुण कवि जी उसे गल का जिक्र करते हैं कि सूरमे नूं वेख के मानो कि गुरु जी खुश हो जाया करते सन। जिथे भी कोई सूरमा मिलता सी उहदे नाल गल करते सन कि किस तरह तू युद्ध लड़दा है, किस तरह शस्त्रां दा प्रहार करदा है वैरियां दे उत्ते। सोनै सुभट रण कथा सुनावै, इमलर वीर विजय बड़ पावै। इस तो इलावा कवि जी लिखते हैं कि जिहड़े शस्त्रधारी सूरमे हुंदे सन उन्हां नूं पुराणियां युद्ध दीयां कथावां सुणाउंदे सन। इस तो इलावा आप भी सच्चे पातशाह इस तरह का सूरमिਆਂ नूं उपदेश देंदे सन। इम लड़ वीर विजय बड़ पावै, हे सूरमिया इस तरीके दे नाल लड़ ताकि तैनूं वड्डी जित दी प्राप्ति होवे। पुण सिरी मुख ते दाव कहंते, इम शस्त्रन हथ शत्रु जितंते। अपने मुखार बिन तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी लड़ाके सूरमिਆਂ नूं दा भी दसदे सन। कहते सन इम शस्त्रन हथ शत्रु जितंते, जेकर इस तरीके दे नाल इस शस्त्र नूं हथियार नूं चलाया जावे तां शत्रुआं दे उत्ते वैरियां दे उत्ते जित दी प्राप्ति हुंदी। या ते पिखे पठान आगारी, निकट दास ते संग उचारी। कवि जी लिखते हैं इस करके जदों ही शस्त्रधारी पठाणा नूं वेख्या ते उसे वेले दास नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया। कहते ने इन खानन सो बूझो जाए, कौन आहो तुम कहते आए। दास नूं हुक्म किया कि जाओ वो जिहड़े सभा दे पिछे खान पठान खलोते ने उन्हां नूं जाके पुछो कि कौन ने, कित्थों आए ने ते क्यों आए ने। दर्शन करो के कारज को, सुन जो कह आन कहो सो। सतगुरु जी अपने दास नूं कहंदे ने कि उन्हां नूं जाके पुछो कि दर्शन करन दे वास्ते आए ने या कि कोई होर साडे नाल काम है। जो कहणगे वो सानू आण के दस दें। सुनत सिख उतलावत गयो, सतगुर दिश ते बूझत पयो। सतगुरां दे बचन नूं मन के काली दे नाल सिख उन्हां पठाणां दे कोल पहुंचिया है। सतगुरां वाले पासे दा जिहड़ा संदेशा सी ना वो जाके दे दिता। सुन खानन आनन ते भाखा, हम आए दर्शन की कांखा। कहता है कि सतगुरां ने बचन किया है कि दर्शन करने दे वास्ते आयो या कि कोई होर काम है। खाना ने आख्या कि असी दर्शन की लालसा नूं धारण करके आए। निकट आप के हमरो ग्रामो, भाखै मीर वड्डे तिस नामो। उन्हां पठाणा ने आख्या कि इस करतारपुर नगर के लागे ही साडा पिंड है जिसका नाम है वड्डे मीर। भावें कि मीर वड्डे बार बार कवि जी ने लिखा है, ये सिर्फ उन्होंने कविता का तकाजा है कि कविता के हिसाब के नाल वड्डे नूं पिछे रखा है और मीर नूं अगे रखा है। दरअसल वड्डे मीर उस पिंड का नाम है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। कहते ने कि वड्डे मीर पिंड दे असीं रहण वाले हैं। बसै समीपी पिख हर खावै, कोई काज इन ते बन जावै। कहते ने कि आए तां दर्शन वास्ते हाँ, पर साडे मन की लालसा है कि जेकर इन्हां दे कोल रहा जावे। कहते ने कोई काज इन ते बन जावे, कहण तो पावे है कि कोई काम इन्हां तो साडा बन जावे, भाव के नौकरी आदि मिल जावे ते चंगा ही है, असीं इन्हां दे लागे रवांगे।
सुन सिखण सब जाय सुनायो, बांछत तुम दर्शन मन पायो। सुन के सारी गल नूं सिख ने जाके सतगुरां दे चरनां दे विच बेनती कीती कि सच्चे पातशाह कहंदे ने कि दर्शन करन दे वास्ते आए हां, पर जेकर कोई नौकरी मिल जावे ते कोई माड़ी गल नहीं, असीं करनी चाहुंदे। पुन गुर तिन की दिश देखे, भिन्न भिन्न तन बल अविरेखे। जदों नौकरी दी गल आई ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर गौह दे नाल दूरों ही सारिਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਰੀਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਕੱਢੇ। ਇੱਕ ਖੋੜਸ ਬਰਖਣ ਕੋ ਖਾਨ, ਹੋਣ ਹਾਰ ਜਿਹ ਢੀਲ ਮਹਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਘੋਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹ ਢੀਲ ਮਹਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਵੱਡੀ ਢੀਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਦੀਰਘ ਅੰਗ ਸਰਬ ਹੀ ਹੇਰੇ, ਵੀਰ ਸੋ ਬਣ ਬਣਾਉ ਬਡੇਰੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ बड़े वड्डे वड्डे लगते सन। वीर सो बने बनाओ बडेरे, वड्डे बनाओ वाला सूरमा बनेगा इंज लगता सी। आयत बदन बिलोचन याके, बंदे परे बार बार बांके। जिहड़ा उहदा चेहरा है वो बड़ा प्रफुल्लत है, इस तो इलावा अखां बड़ियां मोटियां मोटियां ने। इस तो इलावा उस बालक दे जिहड़े वाल ने वो सुंदर ने और उन्हां दे छल्ले वजे होए ने, भाव के घुंघराले वाल ने। घुंघराले वालां नूं भी सुंदरता दी एक निशानी समझिया जांदा। लांबी बाह पोष्ट भुज दंड, जन्म तंग की सुंड पर चंड। लंबियां लंबियां उस दियां बाहां ने। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਡੌਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੰਗ ਕੀ ਸੁੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜ ਬਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਛਾਤੀ, ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਸੰਦ ਦਿੜ ਭਾਂਤੀ। ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ और मानो कि छाती बड़ी चौड़ी है। सर्व शरीर संध दिड़ भांति, सारे जिहड़े शरीर दे जोड़ ने वो बड़े मजबूत ने। ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी दूरों ही वेख रहे ने, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा सूरमिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ वाह पैंदा ही रहिंदा सी। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो कि दूरों ही परख लैंदे सन कि किहड़ा बली है। लांबी गरीब बनियो सिर चीरा, अपर शरीर बिखै बड़ चीरा। इस तो इलावा लम्मी धौण ते रंगदार सिर दे उत्ते पगड़ी बनी हुई है। अपर शरीर बिखै बड़ चीरा, होर सारे शरीर दे उत्ते भी सुंदर सोहणे वस्त्र पहने ने। कर पसंद राखण को चाहा, सर्ब पठान हकारे पाहा। भावें कि सारिया खाना नूं पसंद कीता, पर सतगुरु जी उस छोटे लड़के दे उत्ते बहुते ज़्यादा पसंद होए। आखिरकार रखण दा जिहड़ा विचार सी ना वो बना लिया ते फिर सारिया पठाणा नूं अपने कोल बुलाया। आग्या सुनत निकट चल आए, खरे पए सतगुर समूह आए। हुक्म नूं मन के सारे दे सारे सतगुरां दे लागे चल के आए ने, हथ जोड़ के सतगुरां दे सामने खलो गए। इस जगह के उत्ते कवि जी ने अपने अध्याय की समाप्ति की है, नवे अगले अध्याय का प्रारंभ करते हैं। सतगुर को रुख देख के आए निकट पठान, सन्मुख ठांडे हुए रहे बन के सकल समान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरां दी मर्जी नूं उन्हां दे रुख नूं देख के सारे दे सारे पठान सतगुरां दे लागे आए ने, सामने हथ जोड़ के कतार बन के खलो गए। श्री हर गोविंद बूजन ठान,
ਨਈ ਬੈਸ ਕੋ ਹੈ ਜੋ ਪਠਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਬੈਸ ਦਾ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਮ ਢਿਗ ਬਸੇ ਕੇ ਅਨਤੈ ਰਹਿ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਸੋਹਣੀ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਬਖਾਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਨੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਹੇ ਮਹਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਮਪੁਰਾ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਨਾਮ, ਪੂਰਬ ਹੋਤੋ ਤਹਾਂ ਇਸ ਧਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਸੀ। ਹੁਤੇ ਨਾਨਕੇ ਮੀਰ ਵੱਡੇ ਮੈਂ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਮੀਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਲਮਪੁਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਵ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਦਰ ਪਿਤਰ ਪਿਸਤ ਕੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਗ ਕੋ ਹੀ ਤਿਆਗਤ ਪਏ। ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਮਮ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਲਾਗਤ ਜਾਨਾ, ਲੈ ਪਾਰਿਓ ਮੋਹੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਕੁਸ਼ਕ ਹੋਛ ਅਬ ਕਰੀ ਸੰਭਾਰਨ, ਧਰ ਕਰ ਅੰਗ ਬਿਖੈ ਹਥੇ ਆਰਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ ਆਪ ਕੇ ਆਇਓ ਸੰਗ, ਕਰ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਬਿਲੰਦ ਉਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਚੌਂਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨਾਮ ਕੋ ਕਹੈ, ਅਬ ਲੋ ਹਮਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਉਚਾਰਾ, ਅਬ ਤੋ ਹੋਣ ਲੱਗਿਓ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਢੀਲ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਈਆ, ਸੰਗਰ ਮੈਂ ਬੜ ਕਾਜ ਕਰਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਢੀਲ ਡੌਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਚਾਕਰ ਇਸ ਰਾਖਣ ਕਰੈ, ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨੋਰਥ ਧਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨੋਰਥ ਧਰੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਏਗਾ? ਬਹੁਰ ਖਾਨ ਗੁਰ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ, ਸਕਲ ਪਠਾਨਨ ਕੌਮ ਜੋ ਜਾਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕੋ ਕਾਮ ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਸਮ ਕੇ ਸਮੀਪੀ ਰਹਿ,
मानो कि साडा सारियां पठाणां दा यही काम है, असीं चाकरी करनी है, नौकरी करनी है, पर नौकरी करनी है जिहड़ा कोई तुहाडे वर्गा होवे, भाव कि असीं लड़ाकू सूरमे हाँ, इसे तरह की नौकरी चाहुंदे। करें अपनी नित गुजरान, जिसकी जैसी बने जहान। इसे करके सच्चे पातशाह असीं अपनी गुजरान करते हाँ, जिस तरह का किसी का किता हुंदा है उस तरह के किते नूं करके सारा जहान आपो अपने काम करता है। कहते ने तकरी तोलन के खेती करनी, जे इत्याद कार जग भरनी। कहता है कि दुकानदारी करके तकड़ी दे नाल चीज़ां तोल के देनियां, इस तो इलावा खेती करनी, इस तरह के होर बहुत सारे किते ने दुनिया दे विच। करें पठान न अंगीकारा, इनको हित है जंग अखारा। कहता है कि साडी जिहड़ी कौम पठाणा दी है, ना दुकानदारी का काम करती है, ना खेती करती है, मानो कि इन्हां चीज़ां नूं अंगीकार पठान नहीं करते। इनको हित है जंग अखारा। कहता है कि साडा किता है जंग करना, लड़ाई करनी, यही सानू चंगा लगता है। मेहरबानगी आप जे तर हो, राखो टिग प्रतिपारन कर हो। कहता है इस्माइल खान कि जेकर मेहरबानगी करते हो तो कृपा करके सानू सारियां नू इस नौकरी ते रखो, भाव के अपनी फौज दे विच शामिल करो। कहता ए पठान को पूत महानो, करे काज सब तुम रण ठानो। कहता है कि क्यों नहीं, ये पठान दा पुत्र है, इस करके बली है, बहादुर है। जेकर तुसी इस नू अपनी नौकरी ते रखोगे तुहाडा जंग दे विच वड्डा कारज ये सवारेगा। जे परवस्त करो तुम आछे, मिले पदार्थ जस मन बाछे। कहता है छोटा है, पर जेकर चंगे तरीके दे नाल तुसी इस दी परवरिश करोगे, इस दी पालना करोगे, जिहड़े पदार्थ ये मंगेगा जेकर इस नूं मिलणगे ते जरूर ही वड्डे कारनामे अगले आउण वाले समय दे विच दिखा सकदा। बहुर देखिए ढील बिलंद, ये एकल ही सम नर बृंद। कहता है जे चंगे तरीके दे नाल पालना करके इस नूं वड्डा करोगे ते इस दा जिहड़ा शरीर है ना होर भी विस्तार दे विच होवेगा, होर भी वड्डा होवेगा। ये एकल ही सम नर बृंद। कहता मैं कह सकदा हाँ कि अगले आउण वाले समय दे विच ये इकल्ला ही मानो कि बहुतियां सारियां दी बराबरी दा होवेगा। बली विशाल होए जस तन है, राखो निकट वीर बर बन है। बली विशाल होवेगा, इस दे शरीर तो ये लगता है, इस करके राखो निकट वीर बर बन है। तुसी अपने कोल इस नूं रखो, ये वड्डा सूरमा बनेगा। श्री हर गोबिंद बहुर सुनायो, अब तो दर्शन के हित आयो। जदों इस तरह की गल की सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते हैं पर हुण ते दर्शन दे वास्ते आया है, इहदी की दलील है, इसका की पता। कहते ने ले गमनो अब सदन मझारे, पुन आवे उठ होत सकारे। सतगुरु जी कहते ने हुण अपने घर दे विच इस नूं वापस लै जावो, इस नूं पुछो, इहदी सलाह लवो, ते जेकर इहदी सलाह होवेगी ते फिर सवेरे साडे कोल आ जाए। रह सैन में पुर करतार, हम गमन पूरब को त्यार। सतगुरां ने वचन किया कि असीं ते पूर्व की दिशा दे वल जा रहे हाँ, क्योंकि पिछे इतिहास दे विच आया है कि सतगुरु जी नानक मत्ते जा रहे ने, रस्ते दे विच करतारपुरे रुके ने। रह सैन में पुर करतार, हम गमन पूरब को त्यार। कहते ने जे दी सलाह बनेगी ते सवेरे इहनूं नाल लैके आ जिओ, असीं अपनी सैना दे विच रख लवांगे, ते जिन्ना चिर असीं पूरब तो मुड़ के वापस नहीं आउंदे उन्ना चिर करतारपुर दे विच सैना दे नाल मिल के ही ये रहेगा। केतक मासन मैं चल आवें, वस्त्र शस्त्र दे वीर बनावें। गुरु जी कहते ने थोड़िया महीनों तो बाद
ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ 10 ਦੀਨ ਰੁਪਈਏ, ਪੁਰ ਤੇ ਲਿਹੋ ਆਹਾਰੇ ਨ ਖਈਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ, ਖਾ ਪੀ ਲਓ। ਕਰੀ ਸਲਾਮ ਪਠਾਨ ਤਮਾਮੂ, ਹਰਖਤ ਹੋਏ ਕਰ ਗਮਨੇ ਤਾਮੂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। 100 ਦਿਨ ਕਰਿਓ ਬਿਤਾਵਣ ਸਾਰੋ, ਨਿਸਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਏ ਆਹਾਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਕਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਤ ਕੀ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਤ ਕੀ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਪੁਣ ਸੰਗਤ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਸਗਰੀ ਉਮਾਂਡਾਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਕੇ ਸੁਨਕਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰੈ ਉਪਾਇਨ ਅਨਗਨ ਸੰਗਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਥਿਰੈ ਬਨ ਪੰਗਤ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਪਠਾਨ ਲੀਏ ਨਿਜ ਸੰਗ, ਆਇਓ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਉਮੰਗ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ 5 ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਦਰਮਾਹਾ ਸਭ ਕੋ ਕੀਓ, ਬਸਬੇ ਕੋ ਇੱਕ ਥਲ ਨਿਤਿਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਗ ਮਹਿਖੀ ਦੇ ਦੁਗਦ ਮਹਾਨਾ, ਸੇਵਕ ਸੋ ਗੁਰ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਮੱਝਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪੈ ਲੈ ਕਰ ਕਰੋ ਤਪਾਵਨ, ਪਿਸਤਾ ਅਰ ਬਦਾਮ ਕਰ ਪਾਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਪਿਸਤਾ ਅਰ ਬਦਾਮ ਕਰ ਪਾਵਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਿਸਤਾ ਤੇ ਬਦਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾੜਨਾ। ਆਦ ਛੁਹਾਰੇ ਮੇਵਾ ਸਾਨੋ, 4 ਘੜੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਬ ਜਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਢਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਛੁਹਾਰੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਸਤਾ ਤੇ ਬਦਾਮ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਕੋ ਮਿਲਾਏ ਕਰ ਆਛੇ, ਕਰੋ ਖਵਾਵਣ ਜੇ ਤੱਕ ਬਾਛੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਪਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। 5 ਰਜਤਪਣ ਨਿਤ ਦਰਮਾਹਾ, ਦਿਓ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਈਏ,
रोज 5 रुपये इनू दिते जान और इस तरह की खुराक खुआई जाए। उन्हां दिनां दे 5 रुपये भी वड्डे मुल दे सन। इत्यादक सेवा जे आन निज दासन सो गुरु बखान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, इस तरह की सेवा करने दे वास्ते ताकीद की है सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने दासां नूं। प्रतिपारन की कर तकराई सर्ब रीत एक बार बनाई। किस तरीके दे नाल प्रतिपालना करनी है, किस तरह पैदे खां नूं जवान करना है, ताकत वाला बनाना है, ये तकड़ाई सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इको वारी ही कह दी। भाए पठान आनंद महाने गुर की खुशी विशाल पछाने। इस बचन नूं सुन के कवि जी लिखते ने सारे पठान बहुत ही ज़्यादा खुश होए ने। गुर की खुशी विशाल पछाने, भावें कि उन्होंने भी नौकरी ते रखा है, उन्होंने भी दरमाहा तनख्वाह मिलती है, पर उन्होंने सारिया ने जानिया है गुर की खुशी विशाल पछाने कि पैदे खां दे उत्ते सतगुरां दी बहुती खुशी। एक दिन निज हजूर करवायो निकट बिठाए गुरु अचवायो। जिन्ना दुध रोज पियाना है, इस तो इलावा जिन्ना खाना रोज खवाना है, वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक दिन अपने बैठ के कोल खुआया। द्वै नर जे तक खाना खावें ते तक खाएगा पिख हर खावें। पहले दिन अपने कोल बिठा के खवाया ते कवि जी लिखते ने जिन्ना भोजन 2 मनुख खांदे ने इन्ना वो छोटा बालक ही खा गया। जिन्ने भोजन नूं 2 आदमी खांदे ने उन्ना वो इकल्ला ही खा गया ते सतगुरु जी वेख के खुश होए। इम सदैव ही दीजै खाना निज दासन संग गुरु बखाना। सतगुरां ने अपने दासां नूं आख्या कि जिस तरह अज खुआया है ना, इसे तरीके दे नाल सदीवी तौर दे उत्ते इस नूं खाण पीण दे वास्ते मिलदा रहे। सैना में मिलाए मराखा महाबली होए और अभिलाखा। इस तरह कह के सेना दे विच उस नूं शामिल कर लिया, मिला लिया। महाबली होए और अभिलाखा। हुण सतगुरां दे मन दे विच ये अभिलाखा है, ये तमन्ना है कि बहुत ज्यादा वड्डा बली होवे। अगली प्रात करी निज त्यारी शस्त्र तरे है की असवारी। अगली ही सवेर सतगुरां ने अगे जाण दी तैयारी की है, शस्त्रां नूं धारण किया है ते घोड़े की असवारी की। इस तरीके दे नाल उस वेले वापरिया। करतार सिंह जी कलास वालीए इस घटना नूं इंज बयान करदे हैं। दीप माला दे मेलियों कुछ पिछे सतगुरु जी कूच बुलाए करके देश माझे दुआबे दा सैर कर दे पहुंचे श्री करतारपुर जाए करके। उथे रौनकां बहुत वधाइयां जी नवे कई मकान बनवाए करके। वड्डे मीर पिंडों सी पठान 26 बने गुरु जी दे नौकरियां करके। उन्हां विच मुंडा आलमपुर दा इक, उन्हां विच मुंडा आलमपुर दा इक पैदा आख दे नाम सुनाए करके। छोटी उम्र ओदी ढील डौल पारी ओनू रखिया प्रीत वधाए करके। पिछों ओह मुंडा पैदे खान बनिया पहलवान नियामतां खाए करके। कूच कर सतगुरु करतार सिंगा चढ़ पे नगारा बजाए करके। करतार सिंह जी कलास वाली लिखते ने कि उही पैदा फिर पैदे खान नां दे नाल मशहूर होया, जिहड़ा कि आउण वाले समय दे विच वड्डा सूरमा बनिया। हुण कवि करतार सिंह जी कलास वाली ने इस गल का जिक्र किया है कि 26 जवान पठान उस वेले सतगुरां दी फौज दे विच भर्ती होए, पर कवि संतोख सिंह जी ने इस गल का जिक्र किया है 5 पठान भर्ती आण के होए ने और 6वां पैदे खान है।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਨੇ 15 ਕੋਸ ਪੰਥ ਉਲੰਘਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, 15 ਕੋਸ ਪੰਥ ਉਲੰਘਾਨੇ, 15 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਡੇਰਾ ਤਹਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ ਭਾਈ ਪੋਰ ਮਗ ਚਲੇ ਗੋਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 15 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਪਰੇ ਰਾਤ ਡੇਰਾ ਤਬ ਠਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਤੀਰਥ ਮਹਾ ਪਹੋਇਆ ਨਾਮੂ ਸਾਰ ਸੁਤੀ ਸਲਤਾ ਅਬੀਰਾਮੂ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹੋਆ ਤੀਰਥ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਸੁਤੀ ਸਲਤਾ ਅਬਰਾਮੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਸੁਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਗਣ ਪਾਪਣ ਕੋ ਖਾਪਣ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਬਖਾਨੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਖਟ ਕੋਸ ਰਹੀ ਜਬ ਆਵਨ ਚਹ ਕੇ ਚੱਲ ਕਰ ਡੇਰਾ ਪਾਵਨ। ਉਥੋਂ 2 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਤਹ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲ ਆਂਖਣ ਹੀਨਾ ਕਿਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕੀਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਸੋਈ ਕਹਿ ਕਿ ਅਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੋ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੋ ਕੋਈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਗ ਕੇ ਦਾਤਾ ਤਉ ਮੇਰੋ ਸੰਕਟ ਹੋਏ ਹਾਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਦਾਤਾ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਨ ਮੇਰੀ ਆਏ ਇਹਾਂ ਤਰ ਕਿਰਪਾ ਕਨੇਰੀ। ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਆਏ ਹਾਂ ਕਰ ਤਰ ਕਿਰਪਾ ਕਨੇਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਨਾ। ਹਿਮ ਮਨ ਠਾਣ ਕਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੂ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਤਹਿ ਕਰ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਿਸ ਕੋ ਸੰਕਟ ਕਾਟਣ ਹੇਤਾ ਉਤਰ ਪਰੇ ਤਹਿ ਕਿਰਪਾ ਨਕੇਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਸੁਪਟਨ ਕਰੇ ਤੋ ਰੰਗ ਲਗਾਵਨ ਸੇਵਤ ਲਗੇ ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ ਲਿਆਵਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਰਸਦ ਖਰੀਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰਾ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹਾਰਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਿੰਗਲ ਸੁਣੀ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਪਾਇਓ ਆਨੰਦ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਇਓ ਆਨੰਦ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੁੜਤ ਚਲਤ ਨਿਕ ਸਿਓ ਤਜ ਗ੍ਰਾਮੂ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪਤ ਹਿਰਦੈ ਮੁਖ ਧਾਮੂ। ਰੁੜਦਿਆਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਲ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰੇ ਸੁਹਾਵਤ, ਬੂਝ ਬੂਝ ਤਿਸ ਹੀ ਥਲ ਆਵਤ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਤ ਬਾਕ ਅਲਾਇਓ। ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਬਾਤਨ ਤੇ ਰਾਵਰ ਨਾਮੂ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਣੈ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੀਨਾਨਾਥ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਜਗਤ ਹਮਾਰਾ, ਪਗ ਦ੍ਰਿਗ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰੇ ਹੋ। ਪਗ ਦ੍ਰਿਗ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਇਓ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਮਮ ਹਿਤ ਆਏ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਦਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕੇਤਕ ਬਰਖ ਬਤੀਤੇ ਮੋਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਤ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੋਹੀ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਈ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਮੋਹ ਨਿਵਾਜਣ ਹੇਤ, ਦੇਹੋ ਦ੍ਰਿਗ ਪਗ ਮੈਂ ਬਨੋ ਸੁਚੇਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੇਹੋ ਦ੍ਰਿਗ ਪਗ ਮੈਂ ਬਣੋ ਸੁਚੇਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਘਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਸਿੱਖਣ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਲਿਹੋ ਰਜ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਗਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਰਜ ਲਿਹੋ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ। ਧਾਰੇ ਹੋਇਓ ਪਾਇਨ ਗੁਰ ਕੋ ਚੀਨ, ਲੈ ਤੈਨ ਅੰਗਰੀ ਕਸਾਵਨ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਿਓ ਉਪਾਇਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਚੀਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸਾ ਲੈ। ਲੈ ਤਿਨ ਅੰਗਰੀ ਘਸਾਵਣ ਕੀਨ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਘਸਾਇਆ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬ ਨੇਤਰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਈ, ਭਈ ਆਂਖ ਜਨ ਪ੍ਰਥਮ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਆਂਖ ਜਨ ਪ੍ਰਥਮ ਬਣਾਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ।
ਗੁਰ ਬਪ ਸੁੰਦਰ ਪਿਖਿਓ ਅਗਾਰੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਵਤ ਬਲੇ ਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਸੁਣਿਓ ਬਸ਼ੇਖਾ, ਤਥਾ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਅਬ ਦੇਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਨਿਤ ਦੀਨਨ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ, ਹਮ ਸੰਪਤ ਤਿਨ ਪੁੰਜ ਆਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਦਿਕ ਬਹੁ ਸਤਿ ਕੀਨਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੁਖ ਹੀਨਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਸਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਤੇ ਪਿਘਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।